ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ اگر کانگریس مرکز میں اقتدار میں آتی ہے تو گھنٹوں کے اندر جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا، جے کے پی سی سی کے سربراہ وقار رسول کا بیان۔ بارہمولہ میں ڈی سی بارہمولہ نے ون سٹاپ سینٹر کا کیا دورہ، کام کاج کا لیا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے بھی اچانک کیا کپواڑہ میں معائنہ۔ ضلع پلوامہ کے رتنی پورہ علاقے میں لوگوں کی دیری نہ مانگ پوری، ہالٹ سٹیشن کا افتتاح۔ وادی میں غیر متوقع برف باری، کاشتکاروں میں تشویش کی لہر۔ عالمی یوم ریڈ کراس کے سلسلے میں آج کشمیر بھر میں تقاریب کا اہتمام۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے پلوامہ میں پینٹنگ مقابلے کا انعقاد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اگر کانگریس مرکز میں اقتدار میں آتی ہے تو گھنٹوں کے اندر جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا۔ جے کے پی سی سی کے سربراہ وقار رسول نے یہ بیان دیا ہے۔ کچھ جوائننگ تھی کانگریس پارٹی کے آفس میں سری نگر میں۔ جوائننگ تو کافی تھی لیکن ہم نے کچھ جوائننگ جو ہے وہ ڈیفر کر دی اور کچھ لوگوں نے آج جوائن کر لیا، کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں پہنچ پائے جو دور سے آنے تھے، اور کچھ لوگ جو یہاں آئے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ان کا میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا۔ عام آدمی پارٹی کے او بی سی کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری سید حمید شاہ پہلگامی صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کیا آج۔ غلام احمد میر صاحب جو بی جے پی میں تھے پہلے، وہ کانگریس میں آئے۔ عمران فاروق بٹ صاحب جو پرومیننٹ فیس ہے یوتھ کے سری نگر سے، وہ بھی آج یہاں ہماری پارٹی میں جوائن ہوئے۔ غلام احمد وانی صاحب جو ہیں وہ بھی بی جے پی میں تھے پہلے، کانگریس میں جوائن ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی میں مسلسل پچھلے 6-7 مہینے سے جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، آپ پریس کے لوگ بھی ہمیشہ یہاں آئے اور مسلسل یہاں پہ جوائننگ ہو رہی ہے، اور پارٹی کانگریس پارٹی جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج ڈی سی بارہمولہ نے ون سٹاپ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کام کاج کا جائزہ لیا، عملے کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ضلع انتظامیہ خواتین کو ان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ہنر سے بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی روک تھام کی جانب ایک اہم اقدام کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے آج ون سٹاپ سینٹر اور ڈسٹرکٹ ہب فار ویمنز امپاورمنٹ کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ ایسی جو ہے ون سٹاپ سینٹر فار ویمن بارہمولہ میں اسٹیبلش ہوا ہے، اور یہ کافی دیر سے ہم یہاں پہ چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ہب فار امپاورمنٹ آف ویمن جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ آج ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ یہاں پر کس طریقے سے جو ہماری لیڈیز ہیں، جو چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہوں یا کوئی اور لیگل ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی انسپیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کافی کیسز جو ہیں، آلموسٹ 232 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ 90% کیسز جو ہیں ان کا ریزولوشن بھی ہوا ہے، جس میں لیگل سروسز جو ہیں یا میڈیکل سروسز اور فالو اپ ان دا کورٹس وہ بھی ہوا ہے، اور کمپرومائز پلس کاؤنسلنگ جو ہے وہ بھی دی گئی ہے۔ اگر ہم سکھی ون سٹاپ سینٹر کی بات کریں گے، کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مادھیم کے تھرو ان لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ایسا بھی دفتر ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ساری خاتون ہیں، یہاں صرف خواتین ہیں اسٹاف میں، یہاں کوئی میل نہیں ہے، اور یہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو الگ الگ سروسز مل رہی ہیں۔ اگر آپ اس دفتر میں آتے ہیں آپ کو پھر الگ الگ دفتروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ایک دفتر میں آپ کو ہر ایک مدد فراہم ہوگی۔ تو بہتر ہے آپ آگے آئیں۔ اگر ایک عورت آگے آتی ہے شاید اس کی وجہ سے اور 10 عورتیں بچیں گی، لیکن آواز اٹھانی ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ڈویفورڈ ساگر دتاتریہ نے آج مختلف سرکاری دفاتر کا اچانک معائنہ کیا تاکہ افسران کی حاضری کی جانچ کی جا سکے، جن میں اے سی ڈی آفس، اے سی پی آفس، ایگزیکٹو انجینئر، REW تحصیلدار آفس کپواڑہ، JK EDI،
DECC اور پروسیکیوشن آفیسر کا انہوں نے اچانک دورہ کر کے 14 اہلکاروں کو غیر حاضر طور پر اپنے ڈیوٹیوں سے غیر حاضر پایا اور انہیں معطل کر دیا۔ ان اہلکاروں میں محکمہ دیہی ترقی کے 11 اور تحصیلدار آفس کپواڑہ کے 3 اہلکار شامل ہیں۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے محکمہ کے کاموں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران و ملازمین پر زور دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر وقت کی پابندی کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل آفس کپواڑہ کے ریکارڈ روم کا بھی معائنہ کیا، جس کے دوران انہوں نے پرانے ریکارڈ کو طریقہ کار کے مطابق ٹھکانے لگانے کی ہدایت دی تاکہ تازہ ترین ریکارڈ کی دیکھ بھال کے لیے مناسب جگہ مہیا کی جا سکے۔ ریلوے حکام کی جانب سے ضلع پلوامہ کے رتنی پورہ علاقے میں لوگوں کی دیرینہ مانگ کو پورا کرتے ہوئے ایک ہالٹ اسٹیشن کا افتتاح کیا گیا۔ ہالٹ اسٹیشن کی افتتاحی تقریب میں مقامی باشندوں نے بھی شرکت کی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں رتنی پورہ علاقے کے باشندوں نے ریلوے حکام سے علاقے میں ایک ٹرین ہالٹ اسٹیشن قائم کیے جانے کی مانگ کی تھی۔ ہالٹ اسٹیشن کی مانگ علاقے کے لوگ سن 2017 سے کر رہے تھے۔ ریلوے حکام نے رتنی پورہ پلوامہ میں ہالٹ اسٹیشن قائم کر کے عوام کے ناوقف کر دیا، جس سے علاقے کے باشندوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ ہالٹ اسٹیشن کا افتتاح ریلوے کے چیف ایریا مینیجر ثاقب احمد نے کیا۔ مقامی باشندوں نے کہا کہ علاقے میں ہالٹ اسٹیشن نہ ہونے کے سبب رتنی پورہ اور اس کے ملحقہ دیہات میں رہائش پذیر لوگوں کو سخت مشکلات پیش آتی تھی، تاہم اب لوگ بآسانی ٹرین سے سفر کر کے مختلف مقامات پر جا سکتے ہیں۔ زیادہ خوش ہیں کہ یہ ہماری بہت پرانی مانگ تھی ریلوے حکاموں سے، تو الحمدللہ یہ پوری ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے ہمارے علاقے کے لیے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی جیسے یہ کنیکٹ ہو جائے گا، جموں سے لانگ ڈسٹینس چلیں گی، پیسنجر ٹرینیں تو چلیں گی، لانگ ڈسٹینس ٹرینیں چلیں گی، گڈس ٹرینیں چلیں گی، فریٹ ٹرینیں چلیں گی، تو لوگوں کو کافی ایڈوانٹیج ملے گا، اور جو انڈین ریلویز ہے یہ کشمیر ویلی کے لیے ایک انجن آف گروتھ کی طرح کام کرے گا۔ لوگوں کی دیرینہ مانگ کو پورا کرتے ہوئے ریلوے حکام نے ہالٹ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ اگرچہ مقامی لوگ اس سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں، تاہم لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید ٹرینوں کو یہاں پہ ہالٹ کیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو۔ منصف ٹی وی کے لیے رتنی پورہ پلوامہ سے میں سید۔ عالمی یوم ریڈ کراس دن کے سلسلے میں آج کشمیر بھر میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے آج ایک پلوامہ کے نجی اسکول میں پینٹنگ کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں درجنوں طالب علموں نے حصہ لیا۔ پروگرام کے دوران طلباء نے مختلف پینٹنگز بنائیں اور بہترین پینٹنگز بنانے والے طلباء کو متعلقہ محکمے کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا۔ عالمی یوم ریڈ کراس کے موقع پر محکمہ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کے عہدیداران، اسکول عملہ اور طلباء کی بڑی تعداد بھی پروگرام میں موجود رہی۔ اس موقع پر کچھ طلباء نے آفات کے دوران لوگوں کی مدد، دیکھ بھال اور زندگی بچانے کی خدمات پیش کرنے میں ریڈ کراس سوسائٹی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بحرانوں کے وقت ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے ان کی لگن، ہمدردی، ہمت کی تعریفیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ کراس کی ٹیم اور دیگر رضاکار کسی بھی آفت یا ناگہانی صورتحال کے دوران ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہوئے انتھک محنت کرتے ہیں۔ I'm very thankful to Youth Service and Sports that they come in our school and organize a painting competition. As we all know, today is a Red Cross Day and we should aware our society, our nation about Red Cross because we should save our lives and we should save our lives when we are together. ادھر مقررین نے مزید کہا کہ پروگرام کا بنیادی مقصد انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے رضاکاروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی شناخت ہے۔ سے جیسے کہ ہم سب کو پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ریڈ کراس ڈے ہوتا کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے اور کس لیے منایا جاتا ہے، مگر اس پینٹنگ کمپٹیشن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس ملی ٹورڈز دا ریڈ کراس ڈے۔ ہم ریڈ کراس ڈے کیوں منائیں، کس لیے منائیں اور کیوں اس کو یہ منائیں، اور ہم لوگوں نے اس سے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں ہر ٹائم ریڈ کراس ڈے کے لیے ہمیں ہر ٹائم ہیومینٹی کے لیے، لوگوں کے لیے فرسٹ لینا چاہیے۔ مقررین نے طلباء پر زور دیا کہ وہ ہنگامی حالات میں مدد کے لیے رضاکارانہ خدمات پیش کریں۔ طلباء پر زور دیا کہ وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سماج میں لوگوں کی بھلائی کر سکیں۔ در اثنا اس سلسلے میں ریڈ کراس کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری پلوامہ میں خون کے عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں درجنوں نوجوانوں نے خون کا عطیہ پیش کیا۔
मुंसिफ टीवी के लिए बारामूला से कौसर अफात की रिपोर्ट। बात करेंगे वादी भर में जारी बर्फबारी की। वादी कश्मीर के दीगर जुनूबी अजला की तरह शोपियां ज़िले के पहाड़ी इलाके में हीरपुरा में भी पीर की सुबह बर्फबारी हुई। पीर की गली और दजबन है बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हुई, जिसकी वजह से काश्तकार परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी व लगातार बारिशों की वजह से खड़ी फसलों खासकर सेब के दरख्तों पर निकल आए हुए शगुफ़े गिर रहे हैं। वहीं गुज़श्ता रोज़ भी ज़िले शोपियां के कई इलाकों में जालाबारी हुई, जिसकी वजह से काश्तकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस हवाले से बार एसोसिएशन शोपियां के सदर शब्बीर अहमद कल्ले ने काश्तकारों को हुए नुकसान पर रंज व गम का इजहार किया है और सरकार से मुतालबा किया है कि काश्तकारों को हुए नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें जल्द अज जल्द मुआवजा फराहम किया जाए। ये तो सच है कि परसों इतनी सालाबारी जो हुई है वो पूरे जो शोपियान बेल्ट पे फ्रूट बेल्ट है उसमें सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। जहाँ तक बाग वालों का ताल्लुक है, मैं भी एक फ्रूट ग्रोवर हूँ। ये हमें पता है कि ये पेन हमें पता है कि जब कोई सालाबारी अप्रैल मई में होती है तो वो कितना उसका इम्पैक्ट कितना होता है, नुकसान। ये इस साल का ही नुकसान नहीं होता, ये 2-3 साल का नुकसान फिर होता है इसमें। उसके बाद अब ये भी देखने में मिला इतनी मौसम की खराबी हो गई कि अब जो अपर रीच से हिरपोरा है, यहाँ से काठावालन, यहाँ से दीवपोरा, ऊपर से जमपत्री, जो पूरा कलर हिली बेल्ट है उसमें भी कल से बर्फबारी हो रही है। तो इससे भी बहुत नुकसान हो जाएगा सेबों का भी, क्योंकि फ्लोरिंग वहाँ है। इसके लिए हम गुजारिश ही कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम अल्लाह ताला से ही दुआ करेंगे कि हमें जो इम्तिहान में हमने जो डाला है इसको इसकी खैर हो जाए, सब ठीक ठाक रहे। और सेब का जो है मसला, तो जितना अल्लाह ताला ने अब जितना हमारी किस्मतें होगी तो वो तो होगा, लेकिन एक गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है, जो वक्त की गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है। उनको सीरियस होना चाहिए इन चीज़ों पे कि अगर ज़ालाबारी हो रही है, सालाबारी हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, इसके लिए उनके टीम्स हैं तो वो हर जगह पहुँचे, वो नुकसान का तखमीना लगाए और जो उनका जो एडवाइजरी है कि कौन सा दवाई अब यूरिया छिड़कना पड़ेगा, कोई पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ेगा, तो उसके लिए वो एडवाइजरी निकाले। रोज़ शोपियान के लिए एडवाइजरी निकाले कि अब क्या करना है। पीर को वादी कश्मीर में बारिश हुई, जबकि 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह हाईवे पर जुजिला में ताज़ा बर्फबारी हुई और जुमा की सुबह ट्रैफिक के लिए ये बंद कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि इलाके में बर्फबारी की वजह से एहतियाती इक़दाम के तौर पर श्रीनगर लेह हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि शाहरा पर जुजिला पास पर बर्फबारी शुरू हो गई है और सड़क को ट्रैफिक के लिए अब बंद कर दिया गया है। वादी के कई बालाई इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। वहीं ज़िले अनंतनाग के मशहूर सियाहती मकाम शोहर आफाक पहलगाम में भी आज ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली। एक तरफ जहां मकामी लोगों को उबूर और मरूर में मुश्किलात दरपेश हुई, वहीं बैरूनी ममालिक से आए हुए सयाहों ने बर्फबारी में खूब लुत्फ़ उठाया। मकामी लोगों का कहना है कि मुसलसल बारिशों की वजह से अगरचे किसान ज़रूरत के मुताबिक बागात में अद्वियात का छिड़काव नहीं कर पाते हैं और ना ही बागात में काम कर पाते हैं, जो बेहतरीन पैदावार के लिए ज़रूरी है। ताहम किसानों को चाहिए कि वो मौसमी हालात के मुताबिक बागात में काम करें ताकि उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसमी हालात बेहतर होने की उम्मीद है और उन्हें उम्मीद है कि किसानों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने कहा कि वो किसानों को ज़रूरत के मुताबिक एडवाइजरी भी देते रहेंगे ताकि अगर बेवक्त बारिश हुई तो वो एडवाइजरी को अपना नुकसान से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका महकमा हमेशा किसानों के साथ है और वो हर वक्त किसानों की मदद के लिए तैयार रहेंगे ताकि किसानों की पैदावार में किसी तरह की कोई कमी वाक़ई न हो। में जब बारिशें कंटिन्यू होती है, फिर एक आधा दिन या 5 घंटा 4 घंटा धूप निकलती है अच्छा टेम्परेचर के साथ, तो जो डिफरेंट बीमारियां हमारे सेब के बागानों में लगने के चांसेस रहते हैं, जैसे स्कैब या ऑल्टरनेरिया, खासकर इस वक्त स्कैब के चांसेस ज़्यादा है। तो उस मामले में जो एक किसान हर फेज्ड मैनर में 10 दिन 15 दिन के बाद जो उसको एक कवर स्प्रे करनी पड़ती है अपनी फसल को बचाने के लिए इस जैसी स्कैब जैसी बीमारी से, उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, या दवाई करके बारिश हो जाती है तो दवाई वॉश हो जाती है, जिससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्कैब के अटैक के। तो इस मामले में मैं अपने किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, यही तैयारी करें। एक तो वो सिलेक्ट करके रखें कि उसको कौन सी जो दवाई करनी है, वो जो हमारे उनके
डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का नज़दीक तरीन दफ्तर जो होगा उनके इलाके के साथ, या हमारे फ़ोन नंबर्स उनके पास है, तो दवाई सिलेक्ट करके रखे, ला के भी रखे। तो जो ही मौसम ठीक होता है तो उनको तैयारी करनी है, जल्द से जल्द कोशिश करनी है उस वक्त अपने ऑर्चार्ड्स में वो स्प्रे करने की, ताकि उनका जो क्रॉप, उनकी जो फोलिएज वो महफूज रहे। खराब मौसम की वजह से डोडा में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को आज बंद रखा गया। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह ज़िले डोडा में भी कई रोज़ से जारी बारिशों के सिलसिले की वजह से पूरे ज़िले में अंदरूनी राबिता सड़कों की खस्ताहाली की वजह से कई देहातों का ज़िले से राबिता मुनक़ता हो गया है। कल रात से मूसलाधार बारिश की वजह से दूरदराज पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी होने से सर्दी की लहर होने की वजह से ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। ख़राब मौसम की वजह से डोडा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज मिडिल 8वीं तक की क्लासें मुअत्तल रहीं। डिप्टी कमिश्नर डोडा के सरकारी ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट पढ़ा गया, 9वीं क्लास के बाद मामूल के मुताबिक काम करेगा। आज रात से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो जब तेज़ बारिश हो रही तो सुबह मैं डी साहब से बात की, मैंने कहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आज के बारे में क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज सभी बच्चों को छुट्टी कर देते क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। तो हमने सभी स्कूलों को, सभी बच्चों, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं, चाहे वो 12th के हैं चाहे वो 8th के हैं, बच्चे बच्चे ही हैं और वेदर बहुत ख़राब है, इसलिए हमने आज के दिन छुट्टी कर दी है। एग्ज़ाम जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि बोर्ड की एक यूनिफॉर्म डेट शीट होती है पूरी यूटी के अंदर, तो बड़े बच्चे होंगे और आज शायद कम ही बच्चे हैं जिनका पेपर होगा, तो एग्ज़ाम ऐसे चलता रहेगा। सभी बच्चे हमारे, मैंने फिर कहा बच्चे बच्चे ही हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट के हैं, तो सभी बच्चों को छुट्टी दी है। इसमें कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का इशू ही नहीं, सभी स्कूलों में छुट्टी की। हमने ट्वीट कर दिया, हमने सभी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जेडीओस का पूरे हर जोन में, तो हर जोन में हमने मैसेज फ्लैश कर दिया है। कल अभी आज का ही दिन है, अगर वेदर ज़्यादा ख़राब होगा तो हम कल की अनाउंसमेंट कल ही कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं हो सकता, कल धूप भी निकल सकती है। अनंतनाग में नौजवान पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में कायम बीज बिहाड़ा के हसनपुरा तोइला इलाके में आज एक नौजवान की लाश पुरस्रार हालत में मिली है। बताया जा रहा है कि ये लाश धान के खेत से बरामद हुई और जब मकामी लोगों ने इस लाश को देखा तो वो काफ़ी सहम कर रह गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मुत्तला किया और पुलिस की एक टीम जाए वक़्त पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। वहीं इलाके में जब ये बात फैली तो पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया और अहले खाना रोती बिलखती आंखों से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, जबकि लवाहकीन ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस मसले की तहक़ीक़ात के लिए एक टीम तश्कील दी जाए और उसकी फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुतवफ़ी की शनाख्त आमिर रशीद गनाई वल्द अब्दुल रशीद गनाई के तौर पर हुई, जो कि हसनपुरा ताविला के गांव गरागुट के रिहायशी बताए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो बी कैपिंग शोबे के साथ कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में नौजवान शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और अपने लिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी मधुमक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तंजीम नेशनल बी बोर्ड काम करती है। दरअसल नेशनल बी बोर्ड के तहत सरकार मधुमक्खियों के लिए बी कीपर्स को साल भर ख़ास किस्म के पौधे अपने बागों में लगाने के लिए फ़राहम करती है, ताकि मधुमक्खियों को रस चूसने के लिए भटकना ना पड़े और इससे शहद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। इस ज़िम्मे में मीडिया के साथ बात करते हुए डॉक्टर नज़ीर अहमद ने बताया कि हमने कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में जाकर बी कीपर्स को ये ख़ास किस्म के पौधे दिए हैं ताकि वो इस स्कीम के ज़रिए फ़ायदा हासिल करके अपने रोज़गार को वुसअत दे सके। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया बारामूला ने 90% मामलात को काउंसलिंग के ज़रिए हल करके शानदार पेशरफ्त हासिल की है। उसको हमने कहा थोड़ा पोर्शन हमें भी मिलना चाहिए। सो टुडे ही विल इनॉग्रेट हिज बी फार्म हियर। वुसन बटालियन ने नौजवानों को तामीरी तौर पर मुंसलिक करने और उन्हें अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए सही प्लेटफॉर्म फराहम करने की अपनी कोशिशों के तसलसल में मुंबई के थिएटर आर्ट्स एसोसिएशन रिंग भूमि के साथ मिलकर आर्मी गडोल स्कूल मॉर्गन में एक प्ले बैक थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद किया। प्लेबैक थिएटर की एक इस्लाही शक्ल है जिसमें अदाकार उस वक्त वहाँ के सामाईन के इश्तराक करदा तजुर्बात पर मबनी लय कहानियाँ चलाते हैं।
इस शो के ज़रिए सामाईन तमाशियों से तजुर्बात और कहानियों को मदऊ करते हैं और हर एक को अपनी कहानी का इश्तराक करने के एजाज़ के लिए एक महफूज जगह बनाई गई है। सामाईन की ये कहानियाँ इनके तजुर्बात को तक़वियत बख्शती हैं, बसीरत और अक्कासी फ़राहम करती हैं और अक़दार व रवैये के फ्रेम वर्क की इज्तिमाई गूंज पैदा करती हैं। सर मेरा नाम नाज़ा शबीर है, मैं एचएस मार्गन से हूँ। सर हमें बहुत ही मज़ा आया जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ सर, इतना मज़ा आया सर। और इसमें जो बच्चे थे उन्होंने अपने ड्रीम्स बताए कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। कुछ ने बोला IAS बनना है, जज वगैरह। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी हो। इस ग्रुप की मरकज़ी फ़नकार मोहतरमा चितना थीं जो रंग भूमि की बानी हैं और जो पिछले 12 सालों से प्लेबैक थिएटर परफॉर्म कर रही हैं। आर्मी गडूल स्कूल के तलबा को अपनी कहानियाँ तजुर्बात शेयर करने का प्लेटफार्म मिलने पर खुशी हुई। उन्होंने इस तरह के तख्लीकी इजलासों के इनेकाद और उभरते हुए फ़नकारों के एक मुनासिब प्लेटफार्म फराहम करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। नाम हमारा जाने और मैं अमिगुल स्कूल मरगुन की स्टूडेंट हूँ। और आज जो यहाँ पे एक इवेंट हुआ रंग भूमि, जिसमें जो है मुंबई से आर्टिस्ट आए थे और उन्होंने थिएटर के रिगार्डिंग, मूवीज़ के रिगार्डिंग हमें सिखाया कि कैसे क्या चीज़ होती है और थिएटर के बारे में हमें और जानने को मिला। बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है अपना टैलेंट दिखाया थ्रू द थिएटर वाला प्रोग्राम। सो आई थिंक कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है ये सब में, तो उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। मुंसिफ टीवी के लिए गंदरबल से राजा सैयद की रिपोर्ट। शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के करना सेक्टर में नीचिया टॉप में एक ऑटो कार हादसे का शिकार होने के बाद एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये तीनों आज दोपहर को ऑल्टो गाड़ी में सफ़र कर रहे थे जब ये हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 2 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऑफिसर ने बताया कि मोहम्मद उनका नाम है, मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी उनका नाम है, जो कि 52 साल के हैं। दोनों ज़ख्मी की शनाख्त शकूर अहमद साकिना ड्रेगर और मोहम्मद रमज़ान साकिना हिंदवाड़ा के तौर पर हुई है। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने वसी पैमाने पर मुरगुन टॉप के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके माल मवेशी समेत तकरीबन 20 कुंबों को बचा लिया है। SDM को करनाक के मुताबिक अभी तक 2 दर्जन लोगों और 20 फार्म जानवरों को बचाया गया है। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने पूरे खित्ते में जारी ख़राब मौसमी हालात के दरमियान कुकरनाग इलाके में मॉर्गन टॉप पर अपने मवेशियों के साथ फंसे हुए तकरीबन 20 कुंबों को निकालने के लिए वसी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इस ताल्लुक़ से SDM कुकरनाग की क़यादत में रेवेन्यू, पुलिस, फ़ौज, CRPF, मेडिकल, ASH, ARTC पर मुश्तमिल एक मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ज़राए के मुताबिक 10 से 20 ख़ानदान ऐसे हैं जो माल मवेशी समेत फंसे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक 2 दर्जन अफराद और 20 के करीब फार्म जानवरों को बचाया गया है जबकि किसी भी सूरत हाल से JCB निमटने के लिए और एक टीम मिशनरी के साथ जारी है। जबकि इस ताल्लुक़ से एक आर्जी पनाहगाह और फ़ौज के ज़रिए एक हंगामी इक़दाम के तौर पर मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। मौसम में तग़य्युर व तब्दीली के बायस हुक्काम ने संथन और मॉर्गन पासेस को 9 मई तक हर तरह की नक़्ल हरकत के लिए बंद कर दिया है। वहीं इंतज़ामिया ने तहसील लारनो के बाशिंदों से अपील की है कि वो लैंड स्लाइडिंग और शूटिंग के शिकार इलाकों के करीब जाने से गुरेज करें। मौसमी सूरत हाल ख़राब रहने के बायस हुक्काम ने संथन और मॉर्गन पासेस को 9 मई तक किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए एहतियाती तौर पर नक़्ल हरकत के लिए बंद करने का हुक्म दिया है। महकमे मौसमियात की जानिब से
سے بالائی علاقوں میں بھاری برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کے پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے پیش نظر بالائی علاقوں میں برفباری ہوئی اور میدانی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ وہیں تحصیل لارنو نے عوام اور ملک کے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حکم نامے کے مطابق لوگوں سے تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں تودے یا پتھر گراتے ہیں۔ وہیں موجودہ موسمی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مذکورہ شہر پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ وہیں اسسٹنٹ ٹورسٹ آفیسر کوکرناگ 4 ٹورسٹ گارڈ ڈیکسم ناکے پر رکھے گئے اور رینج آفیسر ڈیکسم 4 فارسٹ گارڈز کو گاوران ناکے پر شام 4 بجے سے 9 بجے تک رکھیں گے، جبکہ مذکورہ سڑکیں بند کر دی جائیں گی۔ قصبہ اننت ناگ کے کھنابل پہلگام روڈ پر آئے روز ڈرینیج بلاک ہو جاتی ہے۔ قصبہ اننت ناگ کے کھنابل پہلگام میں روز ڈرینیج بلاک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سڑک پر راہگیروں سمیت ٹریفک کی نقل و حمل میں خلل پڑ جاتا ہے۔ مقامی لوگوں نے کے پی روڈ پر ڈرینیج سسٹم کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کی اپیل کی ہے۔ ضلع اننت ناگ کے کے پی روڈ پر ڈرینیج بلاک ہونے سے راہگیروں اور ٹریفک کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قصبہ اننت ناگ کا کے پی روڈ کافی مصروف ترین راستہ ہے، جہاں سے روزانہ ضلع کے مختلف علاقوں کی جانب مسافر گاڑیوں سمیت نجی ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقام پہلگام کی جانب سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تاہم اس سڑک پر آئے روز ڈرینیں بلاک ہو جاتی ہیں، جس سے ٹریفک نظام میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ اگر کانگریس مرکز میں اقتدار میں آتی ہے تو گھنٹوں کے اندر جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے گا، جے کے پی سی سی کے سربراہ وقار رسول کا بیان۔ بارہمولہ میں ڈی سی بارہمولہ نے ون سٹاپ سینٹر کا کیا دورہ، کام کاج کا لیا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے بھی اچانک کیا کپواڑہ میں معائنہ۔ ضلع پلوامہ کے رتنی پورہ علاقے میں لوگوں کی دیر یا نہ مانگ پوری ہالٹ اسٹیشن کا افتتاح۔ وادی میں غیر متوقع برف باری، کاشتکاروں میں تشویش کی لہر۔ اور عالمی یوم ریڈ کراس کے سلسلے میں آج کشمیر بھر میں تقاریب کا اہتمام، یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے پلوامہ میں پینٹنگ مقابلے کا انعقاد۔ جے کے ایل ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔